Dimitar Moskovsky is coming to resolve some technical problems with his webcam. Приятели, отново сред нас е Лесли Браун, Blue Diamond от щатите, Флорида, и тази вечер ще имам обучението с нея. Good evening, Leslie. You are very welcome to be with us again. One moment to release your microphone. Yes. Yeah, here is Mitko. One moment, please. Yeah. Колеги, здравейте! Нека само да изтестваме техническата връзка, дали ме чувате и виждате добре, защото от огромно значение да имаме тази техническа изправност. Така че ще помоля всички да напишете да или окей в чат прозорчето долу в... Супер, добре. Leslie, very warm welcome. I think we're ready to begin. I think all the technical difficulties have been removed, so the platform is all yours. Thank you, Agi and Dimitar, for being willing to help me. I was having a few difficulties myself in logging in. Благодаря на Оги и Димитър, че са готови да помогнат. Както виждате, аз самата имах малко технически проблеми, не съм вкъщи. So we are going to talk about the three-way call today. And днес ще си поговорим за тристранния разговор. For those of you who joined us last time, you know that we talked a lot about the invite. Онези от вас, които бяха с нас на миналото обучение, знаете, че доста надълго и на широко си говорихме за самата покана. And that is, of course, the first of the four steps. And и разбира се, това е първата от четирите стъпки. Знаем, че втората стъпка вече е изпълнена за нас чрез самото представяне. Това е втората стъпка. So the other step that a lot of people seem to have difficulty with is the three-way call. И всъщност следващата стъпка, с която доста хора някак си изглежда се затрудняват, това е именно тристранния разговор. I'm glad that Agi put the Diamond Rush guide here as a download file because everyone should always have it in front of them, always, whenever you are doing business. Че Оги споделя с всички ви файлът Diamond Rush, защото всеки един от вас винаги трябва да има на разположение този файл. Той винаги трябва да бъде пред вас, винаги трябва да го четем. And because mine is upstairs, I'm going to download it on my iPad right this second. И понеже моят оригинален Diamond Rush е горе, на горния етаж, аз сега ще си сваля файлът веднага на моя iPad. Leslie, by the way, I believe the version that we're seeing in the file share box is actually the Bulgarian version. However, the slides that we're going to be going through right now are in English, so I don't think you should worry about anything. No worries. I hope that it's been updated to what the English says because there's some powerful things in the new one that was just put out about 10 days ago. Yes, we've actually put up, a team effort, and three of us have successfully translated, edited, and basically updated into the latest version of what came out on July the 15th or whenever it was. Okay, perfect. It was revised once more, but only one page last Monday, a week ago Monday, and that is page 8. Лезли споделя, че всъщност има още една последна актуализация на една страница от Diamond Rush. Оги, не знам дали си запознат с това, но това, което Лезли току-що каза, е, че ще стане дума за тази последна поправка или корекция. And we actually covered, I think, part of that last time, but we'll talk about it again today because it's so important. И всъщност мисля, че покрихме част от този материал на миналата ни среща, но ще поговорим и днес за това, защото това е изключително важно. So today I would like for you to turn to page 6 if you have it on your computer or print it out in front of you, turn to page 6. Така че днес ще ви помоля, независимо от това дали на вашия компютър е файла или го имате на разпечатка, да си обърнете своят Diamond Rush Guide на 6-та страница, страница номер 6.
For those of you who are new, let me tell you a quick story. Всички от тези от вас, които са нови членове на екипа, нека да ви разкажа една история. I received an email from an associate in the Netherlands 2 days ago with 2 questions. Преди 2 дни получих имейл от наша партньорка в Холандия с 2 въпроса. He wanted to know how I did video autoresponders to work my business and what I said in my video autoresponder because he was looking to get more leads to talk to. Всъщност това е господин, който се интересуваше как използвам автореспондерите, автоматичния видеосекретар, за да изграждам своя бизнес. Той конкретно се интересуваше как мога да се използва автоматичен видеосекретар за генериране на повече потенциални контакти. I emailed him back and replied that I do not use video autoresponders and I do not use any of the products except for the broadcast to build my business. I use the Diamond Rush 4 steps. В своя отговор към него аз му отговорих, че всъщност не използвам автореспондерите, автоматични видеосекретар. Всъщност не използвам нито един от продуктите на TalkFusion с изключение на презентационната платформа Live Broadcast, за да изграждам своя бизнес, а всъщност използвам само единствено 4-те стъпки от Diamond Rush Guide. I told him that he could get the best leads just by going to his local mall, shopping mall, and looking for the most bored people at their jobs. Казах му, че най-добрият начин да се здобие с нови контакти, с нови хора, с които да се запознае, да отиде в местния мол в своя град и да търси хората, които имат най-отекчен вид на скучаещи хора, които се мотаят из мол. And then simply strike up a conversation with them and ask them how they like their job. И да започне с тях съвсем естествен разговор, питайки ги дали им харесва тяхната настояща работа. Of course, if they look that bored, most of them are going to say, I can't stand it. Why? Разбира се, ако те имат вид на супер отекчени хора, вероятно ще отговорят, че въобще не могат да си понасят работата и ще попитат защо не питаш. And my response would be, then you need to take a look at what I'm doing. Тогава моят отговор би бил, при това положение е важно да погледнеш, важно е да обърнеш внимание на това, с което аз се занимавам в момента. Oh really? They would say, what is that? What do you do? And I would say, I build a global online business from home. И при техния естествено създаден интерес, при техния въпрос, така ли с какво се занимаваш ти, аз бих отговорила, аз изграждам глобален бизнес чрез интернет от своя дом. And I show people all over the world how to make at least $5,000 in their first 2 weeks and thousands of dollars after that. Do you know a couple of people who would be interested? И това, което правя, е, че показвам на поне няколко души как да спечелят $5000 в своите първи 2 седмици в този бизнес, след което да печелят хиляди и хиляди долари след това. Ти познаваш ли хора, които биха се заинтересували от това нещо? In your own community, you will never run out of prospects, ladies and gentlemen. Дами и господа, във вашите общности, във вашите кръгове, вие никога няма да ви свършат контактите, хората, потенциалните кандидати, ако подхождате по този начин. Do not spend your money on lead generation systems. They never, ever work. Не си използвайте парите и усилията в това да търсите системи, които генерират контакти, защото те никога не работят. And there's one reason why. И причината е една и е следната. They are not duplicatable. Even if you are able to have success, no one else will. Тези системи не се мултиплицират, не се възпроизвеждат. Дори вие да имате успех, никой след вас няма да може да постигне успех по този начин. If you build a business that truly has duplication, you will dominate your business.
Ако вие сте в състояние да изградите своя бизнес по модел, който същински следва възпроизвеждането или мултиплицирането, то тогава вие ще доминирате своя бизнес, вие ще го контролирате. That is why the three-way call is so critical. It's so important. Именно поради тази причина е от такова огромно значение функцията на тристранния разговор. Because anyone can duplicate the three-way call. По простата причина, че абсолютно всеки може да възпроизведе тристранния разговор като такъв. It allows any associate, brand new or one who's been around for a while, to never have to explain anything. Всеки един партньор, независимо от това дали е чисто нов или дали е от по-отдавна в бизнеса, може да прави бизнеса чрез тристранни разговори. Никога не трябва той самия да обяснява каквото и да било. And use your experienced team partners like us to do it for you. И задължително използвайте вашите опитни партньори в екипа, вашите опитни спонсори да провеждат тристранните разговори за вас. Както в момента правим. And as you use us for the three-way call, you will be learning through the process how to do the same for your team as well. И когато използвате нас, опитните партньори в TalkFusion, вие ще се учите как вие самите да провеждате тристранни разговори за своите нови партньори във вашите екипи. Now, before we go into the three-way call, I have to tell you what I am very disappointed in about Bulgaria. И преди да преминем към същината на темата за тристранния разговор, бих искал да споделя с вас какво искрено ме разочарова в нашия екип към този момент в България. Out of all of the countries that we work with, it is one of 3 or 4 that has only one person that's ever called me for a three-way call, and it's this guy right here. От всички хора, от всички държави, с които работим, има сигурно само 3 или 4, т.е. от всички държави, в които ние с Джими имаме бизнеси, само 3 или 4 никога не ни търси за тристранни разговори. Всъщност само аз, Димитър, съм се обадил веднъж или 2 пъти на Лесли за тристранен разговор. But before his head gets too big, that was a year ago, and he only did 2 three-way calls with me. That's exactly what I said. Преди много да се възгордея, казва Лесли, това беше преди повече от години и беше само 2 или 3 пъти. So that is sad. It is sad because it means that either you are not building the business at all, or you're not following the Diamond Rush guide. И това е наистина тъжно, защото има само 2 обяснения. Това номер 1 означава, че или въобще не правите бизнеса, или правите бизнеса не по препоръките, по стъпките, които са описани в Diamond Rush. The result of either one of those means that you're never going to have success in TalkFusion. Резултатът и от двете възможности, независимо от това дали е първата или втората, е, че вие никога няма да имате дългосрочен успех, сериозен успех в TalkFusion. The three-way call with a successful team member is absolutely critical. Тристранният разговор с успешен спонсор, с успешен партньор в екипа е от огромно значение. Просто това е абсолютно не подлежи на съмнение. If you look at the top of your screen, you will see, of course in English, it says you have to have this three-way call immediately after your prospect watches the presentation. Immediately. Ако погледнете към горната страна на вашите екрани, това, което пише на английски, първото изречение е, че тристранният разговор трябва да се случи веднага след провеждането на представянето, на което вашия гост е присъствал. On page 6, which I have pulled up, page 6 of the Diamond Rush, it tells you exactly what to say, and it's so simple. 6-та страница на Diamond Rush Guide, това, което е необходимо да е пред вас в момента, 6-та страница, е описано съвсем ясно и конкретно какво е необходимо да кажете в тази ситуация. Много е просто. After they watch the presentation, you call them up and you say this. След като вашия гост или вашия кандидат е гледал представянето, вие им се обаждате и казвате следното.
You would say, Dimitar, was that incredible or what? How did you like it? Ще кажете, Димитре, това какво ще кажеш? Не беше ли нещо наистина изключително, нещо много вълнуващо? Как ти се хареса на теб? Usually the response is going to be, yeah, but I'm not sure I understand it all. I have a few questions. Най-честият отговор, най-честата реакция, която бихте получили е да, хареса ми, много интересно, но не са ми ясни някои неща, имам въпроси. And this is where you respond with, as I told you, I don't know anything about this, but I want to put you on the phone with a team partner. Takes a few minutes, let's just say hi. Именно този е момента, в който вие казвате, знаеш ли, аз всъщност не знам твърде много, не знам достатъчно по въпроса, не ми е много ясно, всеки си избира своите думи, но точно поради тази причина искам в момента за няколко минути да те свържа с един от моите партньори в бизнеса, който ще може да ти отговори на въпросите. And you would say they are extremely successful in the business and can answer any questions you have. I will learn with you as they answer. Добавяме, което е от огромно значение, този наш партньор, тази наша партньорка е изключително успешна в нашия бизнес, ще може да отговори на всичките ти въпроси и всъщност аз самия или аз самата ще науча, ще се обучавам докато слушам как той или тя отговаря на теб, на твоите въпроси. That's right. And as it says on page 6, this is the step that will make or break your business. Leslie, just give me 1 second to open up page 6 because we have it translated into Bulgarian. Okay. And this will make my life a lot easier. Колеги, само за секунда да си отворя аз 6-та страница, за да не превеждам съвсем наизуст, макар че съм сигурен, че вие разбирате всъщност за какво става дума. Okay, well, download file. I guess we'll try this again. Okay. Well, never mind. For some reason I'm not able to do this. I will just interpret whatever you're saying. So please continue from page 6. The three-way call is meant for your team sponsor, your team partner, who's had all the success to do all of the talking. Целта, идеята на тристранния разговор е партньорът, който е успешен в бизнеса TalkFusion, да говори изцяло, т.е. 100% от времето той да отговаря на въпросите. And the three-way call is only 5 to 10 minutes. If it's longer than that, it's not a good one. И тристранният разговор във всички случаи трябва да бъде с дължина между 5 и 10 минути. В никакъв случай не трябва да бъде по-дълъг, просто поради факта, че ако е по-дълъг, той вече не върши работа. Oh, by the way, I opened up the Diamond Rush Guide on page 6. We will simply introduce ourselves, you introduce your team partner by saying something nice about their success, and then we will share our story, answer their questions, and close with what I'm about to tell you. Това, което е нашата цел, е да представим успешният партньор с няколко хубави думи, да кажем една история и всъщност да предадем щафетата на успешният партньор да отговаря на въпросите на кандидата. It's actually right here on your screen, but in Bulgarian it is in your Diamond Rush Guide, and you can just read it there, what it says. Dimitar? A great close is this. You yes. See where it says that? You're saying this is on page 6, right? Uh-huh. 1 second. It's the fourth bullet. Yes, it is clearly on четвъртата. Значи финала на тристранния разговор, той е четвъртия булет, четвъртата подточка. Би трябвало да пише и на вашия Diamond Rush Guide на 6 страница следното. Като най-добър завършек на тристранния разговор би могло да бъде казано следното. Както виждаш,
моментът човек да се присъедини към този бизнес е сега, тъй като е очевидно, че тези видеопродукти могат да се използват от всеки и навсякъде по света, както за бизнес, така и за лична употреба. Затова въпросът ми към теб е: познаваш ли двама души, които биха били развълнувани да спечелят поне $5000 през следващите 2 седмици? Най-вероятно отговорът ще бъде да, и точно това е момента, в който не ви остава нищо друго, освен да пристъпите към бизнес регистрацията на вашия кандидат. And this is the closing question, which is also the question you should have invited them with. Всъщност този въпрос е въпроса, с който завършваме тристранният разговор. Би трябвало да е въпроса, с когото сме поканили нашия бизнес кандидат. We are always emphasizing the power of our 2-in-72 system. Винаги наблягаме над значението, на значимостта на нашата система 2 в 72, 2 души в първите 72 часа, което именно е мултипликационния или дуплициращия се модел. But again, don't allow your prospect to think this is going to be a 30-minute sales call. It is not the presentation. It is just 5 or 10 minutes to say hello, hear a success story, and get their questions answered. That's it. В никакъв случай не оставяйте своя кандидат с впечатлението, че това ще е още един 30-минутен разговор за директна продажба. Това е един максимум 10-минутен разговор, в който казвате здравей, чувате историята на един, т.е. той и вие чувате историята на един много успешен лидер в TalkFusion, и това е всичко. So Dimitar, this question that's at the very top is what they need to be sure they introduce the three-way call with. You can't see it probably, but it's on your page 6 at the top of the three-way call. That's how they introduce it. So simple. This is right after the presentation. I'd like to connect you to my sponsor, my business partner. Is this what you're talking about? Mm-hmm. That's it. That's how you introduce the three-way call. It's very simple. Най-простият начин, което е в самото начало на стъпка 3, последващ тристранен разговор, е това, което и пише на български език пред вас. Още при поканата кажете следното на своя кандидат: веднага след презентацията бих могъл да те свържа с моя спонсор и бизнес партньор, който развива успешно своя бизнес. Ще имаш ли още 5 минути за това? Това е всичко. So simple. Do you have 5 minutes to say hi, right? Имаш ли 5 минути просто да се запознаеш с него, нищо повече. Now I like to use the word team partner rather than team sponsor because obviously I did not sponsor you and Jim did not sponsor you, and you should be using us for three-way calls, so we are your partner. Аз лично бих предпочела да използвам думата партньор, а не спонсор, защото съвсем практически погледнато нито аз, нито Джин сме ваши лични преки спонсори, но сме ваши партньори. Така че това е коректно и акуратно. So, let's ask everyone, and I don't know if Agi can bring up the chat, but are there any particular questions about the simplicity and the power of this particular step? It absolutely has to be done. Ако имаш възможност да включиш чат опцията, за да сега отворим възможността всеки да даде обратна връзка, да направи коментар. Има ли някакви въпроси, неясноти по отношение на простотата на тази трета стъпка, на тази трета фаза? Защото до този момент аз не съм видяла някой в България да я прави въобще. Така че, Оги, ако може включи... There it is. While we're waiting on some questions, here's what I want to be able to also say, Dimitar. И докато изчакваме въпросите, бих искал да споделя чрез Димитър следното нещо. I'm beginning to get really tough with our team. Tough love, as we call it. Започвам да бъда много изискваща, много строга. Това е така наречената малко игра на думи, малко груба любов към нашия екип, към нашите партньори. And so that you know, it's not just my Bulgarian team we are tough with. I'll tell you a quick story about my Polish team.
И за да не си мислите, че само вие, моя български екип, сте потърпевши от тази моя строгост, ще ви разкажа една история за нашия екип в Полша. While I'm telling this story, Dimitar, encourage them to put any questions about the three-way call in the chat. И докато Лесли ни разказва историята за полския екип, много ви моля, използвайте безценния златен момент да зададете въпроси. Сега е момента, Лесли е тук за нас, за да й зададем въпроси относно тристранния разговор. Използвайте чата в долната лява страна на вашия екран, за да зададете въпроси към Лесли. We had a few people on our Poland team who were sending us emails complaining and whining that Diamond Rush just was not working for Poland. Няколко души от нашия екип в Полша ни започнаха да ни пращат имейли с тема как Diamond Rush Guide, треската за диаманти, всъщност не работела в Полша. And I knew that if just a few people were emailing me, it meant a lot of people in Poland felt the same way. И аз бях сигурна, че след като няколко души ми пишат имейли по този въпрос, вероятно много други, които не ми пишат, споделят това виждане в Полша. We had been in Mexico for 6 weeks and had not had the opportunity to be on a lot of the presentations for any of our teams because of the internet issues. Поради факта, че бяхме в Мексико около 6 седмици и поради техническите ограничения с интернета, нямахме възможност да правим много тристранни разговори с екипите ни, особено в Европа. So when we got back home, we knew that we should start going on some of the other presentations like Polish and Bulgarian just to see what was going on. И когато се прибрахме вкъщи, решихме да започнем да се включваме по-често в представенията, например в Полша и България, просто за да видим какво се случва там. And then I found out why the system was not working for Poland. И тогава аз осъзнах защо системата Diamond Rush не работи в Полша. The presentation was terrible. They had 9 different presenters and every presentation was all the same. Представенията бяха под всякаква критика. Имат в Полша 9 презентатори и всички те са еднакво лоши, доколкото разбирам Лесли това, което казва. I told them, if you asked me to watch one of these presentations, I wouldn't join either. You've got some major problems here. Знаете ли, ако аз бях ваш кандидат, именно бяхте поканили на подобна презентация на полски, аз също нямаше да искам да се включа. Тук просто имате сериозен проблем. And the people were trying to become a presenter because it made them feel good. Nobody was building the business. They just all wanted to become a presenter. Crazy. We have the same problem here. Това, което Лесли казва, е, че е установила, че всеки иска да бъде презентатор в Полша, а не всъщност да изгражда бизнеса. Аз си позволих да й кажа, че имаме подобен проблем до някъде тук и в България. And I was very tough with them. I said, you guys don't want to make money. You just want to see yourselves on camera and talking and have some sort of presenters club. That's all you're doing. И аз им казах, знаете ли, вие всъщност не искате да станете богати от този бизнес, вие искате да си образувате един клуб на презентатори и просто да се гледате един друг, колко добре изглеждате в камерата. The presentations were going for 45 and 50 minutes. Boring. Представенията бяха в рамките на 45-50 минути, скучни и просто под всякаква критика. And the company just added 11 more slides to the presentation last week. It went from 34 slides to from 35 slides to 46. Миналата седмица компанията добави цели 11 нови слайда към съществуващите 35 и сега вече са 46. Представяте ли си? And I thought, they start doing this presentation, they're going to go an hour and 15 minutes, like a professor. И аз си казах, ако сега са им на 35 слайда по 50 минути, сигурно сега ще минат с новите добавени слайдове в времетраене над час и 15 минути. I said, ladies and gentlemen, this is sad. You're blaming it on TalkFusion and it's your own fault.
Съм казал, дами и господа, това наистина е тъжно. Вие се опитвате да прехвърлите вината, отговорността на Talk Fusion, но всъщност вината си изцяло ваша. You want to know how to do a presentation right? Well, you get your presenters to go watch the English corporate presentations. We do the entire thing plus 2 testimonials all in 30 minutes or less. Ако искате да се научите как да правите правилни, работещи представения, нека вашите презентатори да се включат и да гледат корпоративните представения на английски език, в които ние успяваме в рамките на 30 минути или по-кратко да направим цялото представяне плюс 2 споделяния накрая. Цялото в рамките на 30 минути или по-кратко. And you know what happens? People are ringing our phones off the hook after the presentation with 3-way calls because they're exciting, they are full of energy, and they get the message across. И знаете ли какво се случва? Когато гости идват на нашите представения на английски език, нашите телефони се подпалват от обаждания буквално, защото посланието е кратко, просто и ясно, ентусиазма е на много високо ниво и хората са много воодушевени и искат да разберат какво следва нататък. So we are going to find out how the Bulgarian presentations are doing and make sure that everyone is following the 4 steps in order to get our help. Така че сега следва вашия ред. Сега ние ще проучим как се развиват българските представения и ще проверим дали вие всички следвате 4-те стъпки, за да може да получите адекватна подкрепа от наша страна. I haven't seen one of the Bulgarian presentations lately, but I'm going to watch this week. Скоро не съм се включвала на българско представяне, но още идната седмица ще го направя, да знаете. But here's the one thing I know Bulgaria is not doing. They are still not calling us for 3-way calls at all. Това, което съм сигурна, че български екип все още не прави, е, че вие не ми се обаждате изобщо за тристранни разговори. That's terrible. I know there are at least 4 of you that speak good English and you can translate. What's going on? Това е наистина това е ужасно. Сигурна съм, че поне 4 от вас говорите достатъчно добър английски и можете да превеждате по време на тристранните разговори. Какво правите? Защо не се обаждате за тристранни разговори? So, first of all, know that we love our Bulgarian team very, very much. Така, първо искам да бъдете абсолютно сигурни и спокойни, че ние много обичаме своя български екип. But if you're not having success, it's not because of Talk Fusion. It's because you're not following the 4 steps. Ако вие не регистрирате, не отчитате успех в своята дейност, в своя бизнес, това по никакъв начин не е свързано с Talk Fusion, а е свързано изцяло и единствено с самите вас и това, че не следвате 4-те стъпки. So first of all, we've got to make sure that we learn how to do great invitations. Inviting people to the Talk Fusion Change Your Life party with lots of energy and excitement. Така че първата ни задача е да се научим по много успешен начин да каним хората, примерно на партиите, които ще променят живота ви, на такава тема парти, която ще промени живота ви с много ентусиазъм и вдъхновение. Oh, and Jan, do I say Jan? I do have to give credit. Yes, you did. You did use it for a 3-way call, but that's a month ago. Come on now. Жан, действително признавам, че ти се обади да потърсиме за тристранен разговор, но това беше преди цял месец. Number 2, we've got to make sure these presentations are incredible, amazing, energetic and awesome so that people want to join. Задача номер 2 е представенията да бъдат наистина, да станат на ниво, да бъдат кратки, да бъдат вдъхновяващи, да бъдат интригуващи, така че кандидатите или гостите да имат огромно желание да искат да се включат, присъединят към вашия бизнес. We're probably going to need to do some work on your presentations. Така че сигурно ще се наложи да поработим над представенията и над презентаторите, които ги водят тези представения. And number 3, when a prospect watches the presentation and they are interested, you have got to get them introduced to me and Jim and Rob Roeder.
We are the successful up team. Why do we not hear from Bulgaria? I cannot figure that out. И номер 3, трета задача, т.е. let me just recap. Задача номер 1 е да се научим успешно да каним. Задача номер 2 е да изчистим представенията. Задача номер 3, тристранните разговори. Веднага след представянето вие трябва да свързвате своите гости с мен, с Джим и с Робърт Родер, които са успешните партньори в нашия екип. Още не мога да си обясня защо не го правите, защо не се свързвате с нас за тристранни разговори. So here is the bottom line. As we say in America, where the rubber meets the road, Димитър. Какво е генералното заключение, където вече се разбира какво всъщност се случва? We're going to get you good at invitations. We're going to get you excellent at presentations. And you better start doing three-way calls with us, or we are not going to take our time to help you anymore. Follow the system. Заключението е, че имаме за цел да подобрим процеса на канене, да станете много добри в каненето на кандидати, номер 1. Номер 2 е да подобрим представенията. И номер 3, което е от огромно значение, да ни използвате за тристранни разговори, защото ако вие не го правите, то тогава ние просто няма да се занимаваме с вас. Най-приятелски казано. Listen, if this is tough for some of you to hear, it's okay. You're welcome to go find something else to do. But if you're going to be successful with this, you've got to do it the way we do it, the way that the company says to do it, and that is Diamond Rush. Ако за някой от вас е трудно да чуят всички тези думи, това е съвсем нормално, не се притеснявайте, всеки е свободен да се занимава и с други неща, но ако вие искате сериозно да постигнете успехи в TalkFusion, то тогава е необходимо да следвате това, което компанията предписва и това, което ние като успешни лидери правим, демонстрирайки успеха чрез своите резултати. По същата система, която компанията предписва. And remember, I've already told you that when other countries call us and it's a team member who does not speak English, they have an English-speaking team member on the line, and there may be 4 of us so that the translation can be done. И също така имайте предвид, че всеки път, когато се обаждате за тристранен разговор с гост или кандидат, който не говори английски, задължително трябва да има човек, който говори и български и английски, т.е. по някой път тристранните разговори включват 4 души, т.е. кандидата, този, който кани, успешния спонсор и преводача. Така че това е съвсем нормално. So Leslie, you're saying it's okay to have the 4th person to interpret if necessary? Yes, absolutely. Absolutely. Now, this is the secret to our business. Това, което виждате на екрана горе в дясно, Diamond Rush, е цялата тайна на нашия бизнес. Нищо повече от това. But I have to hold you accountable to it. I have to. Because I do, if I'm not getting and hearing from you and meeting people on your team, something is not right. And we've got to find out what that is. Но аз ще ви държа изключително, ще ви държа отговорни за това дали следвате тази система. Много е просто, ако аз не получавам от вас никаква информация, ако вие не ми се обаждате за тристранни разговори, тогава нещо, което правите, не е наред. Нещо се случва, което не е по системата и ние заедно трябва да разберем какво е то. In order for the three-way calls to work the best for Bulgaria, we've got to train you on how to do them by you experiencing them yourself. За да можем да бъдем успешни в въвеждането на тристранния разговор в България, най-лесният начин е вие самите да започнете да ги правите с нас. Тоест, вие самите да каните хора, които да правим заедно тристранни разговори с тях и по този начин ще ви обучим как вие да ги правите. It is so important that we get people busting through 3-star and up to diamond so that you have respected, successful leaders in Bulgaria to talk to. And right now, we just do not have that happening.
От огромно значение максимално скоро да създадем лидери в България от 3 звезди до диамант, които да могат да демонстрират, че бизнесът на практика е възможен и успешен в България, да може да се добие с уважение и доверие хората към този бизнес. В момента това не се случва. Просто такива лидери в България в момента няма. Bulgaria, do not isolate yourself. You must come together, reach out to us to help you. България, не се изолирай в ъгъла. Направи така, че да се обединете се помежду си и протегнете ръка към нас, за да можем ние да ви помогнем. And I'd like to know if everyone understands what I'm saying, Dimitar. If they could let us know in the chat, do they understand? Do they get it? Още веднъж Лезли пита всички ни дали разбираме това, което ни казва, така че много ви моля за пореден път, дайте обратна връзка в чата, дали разбирате всичко, което Лезли ни казва. Leslie, while we're waiting for everybody to ask their questions or to give us feedback, I'd like to ask a question myself. This is Augie speaking, which is, from what I understand, for certain occasions where we have the inviting partner bringing in a guest who doesn't speak English, the inviting partner does not speak English, so we need a fourth person who needs to interpret. Събития, просто ако правилно разбера и тук може да ме коригираш, всеки линк, който се създава, всъщност ще бъде за съответен човек. Т.е. този линк ще бъде... Оги, уточни го ти, защото аз явно не го разбирам все още твърде добре. A few final things I'd like to say, and then I'm... One second, Leslie, because I think... He has a question. Okay. I think Augie needs to explain this because this is very important about the individual, about the static link. Статичният линк е този, който действително ще бъде, няма за всеко събитие да има едно и също, различни линкове, ще има един и същи линк, който де факто ще бъде с съответния акаунт, където се генерира. Okay, so may I give you my next question? Само, че задай го на български го задая, ще преведа. Да. Точно така. Колеги, също би могло един по един да се влиза и който не желая да пише, просто да си зададе въпроса в видеочата, в видеопрозореца. Моят втори въпрос е, ако може и има информация да сподели как действително се създаде тази лавина, защото говорим действително за екипно тръгване на лавина, тази лавина как се създаде в Индонезия. Това е моят въпрос. Augie invited everybody who wants to actually join the attendee video instead of asking their question in the chat. And Augie's second question is, could you explain how this snowball-like effect took place in Indonesia? How did it happen? They started following the system and creating a lot of excitement, and people did not want to get left behind. And they also do offline meetings and online meetings. Това, което се случва в Индонезия, че екипът започна много стриктно да следва системата Diamond Rush, създадоха изключително силно въодушевление вътре в своите кръгове и всъщност създадоха усещането по такъв начин, че всъщност хората, които чуват тази информация, не искат да изостават, не искат да изпуснат момента. И третото, което правят е, че правят освен онлайн представяния, правят и представяния на живо в зала. So what's interesting about Indonesia is that they do not accept people coming in for less than elite or pro. They encourage families to come together with their money and get in at least at elite in order to experience the fast income that can be earned. И всъщност това, което
културата, която създава екипа в Индонезия, е, че те стимулират всячески кандидатите, които искат да станат партньори, да не се включват на изпълнителен пакет, да се включат минимум на елитен, т.е. $750, а още по-добре на про пакет. И ако нямат възможност просто да се обединяват, да речем едно семейство, да се обединят няколко души и да влезат минимум на елитен, още по-добре на про пакет, с цел да се види колко бързо може да се получи висока финансова възвръщаемост от това влизане, от това бурно начало в системата. Супер! Again, it's all about creating momentum, excitement, and a sense of urgency. And if you don't have the excitement, no one else will. You've just got to така че всъщност ключът към успеха е в създаване на набиране на инерция, към създаване на атмосфера на въодушевление, на ентусиазъм. Ако вие самите нямате такова, няма как да го предадете на останалите. They were enthusiastic and excited in the very beginning, and once they started making money, it just kept getting more and more and more exciting. Просто стартираха с ентусиазъм, видяха, че системата работи и в момента, в който започнаха реалните пари да влизат и да стават все повече и повече и повече, просто завъртат топката нагоре. Това е. Just had a few closing things to say. I don't see any questions. Are you aware of any? No. Okay, here we have one. Victoria wanted to ask, I'm going to read it in Bulgarian. Victoria пита, ако кандидатът не иска да направи връзка, не иска да направи тристранен разговор с успешния лидер, какво да правим? You know, it means you should let that person go. The problem is if they're not willing to talk to someone who's really had success, how are they ever going to believe in this for themselves? Отговорът всъщност е много прост. Ако този кандидат не иска да говори с истински успешен лидер в този бизнес, най-доброто решение е просто да не го натискате, да го оставите да си ходи, защото ако той не може да получи тази вяра от успешен лидер, как самия той ще действа, как самия той ще има вяра да действа и да бъде успешен той самия за себе си. If someone tells me that they don't want to be introduced to someone who's had great success, then I ask them directly, why wouldn't you at least want to hear the story of someone who's really done well? Tell me why. Ако някой ни каже, че не иска да говори с някой, който е много успешен в Top Fusion, или въобще по принцип, аз съвсем директно го питам, това ми се вижда много странно, би ли ми обяснил защо не искаш да говориш с един успешен човек? I would say, I personally know them, I personally trust them, and it's well worth it to hear what they have to say. Аз това, което бих казала е, аз лично познавам този успешен човек, доверявам им се напълно и ще ми бъде интересно да чуя какво те има да кажат. If you're really interested in making $5,000 in the next couple of weeks working from home, online, why wouldn't you want to talk to someone who's been successful at it? Ако ти наистина се интересуваш, ако истински имаш интерес от това да направиш $5,000 в близките 2 седмици, като работиш от къщи, каква е причината да не искаш да се срещнеш или да се свържеш с човек, който вече го е направил и вече има този постигнат успех? If you're not interested in changing your life, it's okay. I just wanted to make sure you were aware of it and knew how strong it was. Ако ти нямаш интерес да промениш нещо в своя живот в момента, ако нямаш интерес да започнеш нещо ново, никакъв проблем, решението си е това. Аз просто исках да бъда сигурна, че си навременно информиран, че знаеш за какво става дума. I believe that most people are putting too much emotional attachment on the outcome of their prospect, which means that they're taking far too long to go through people they think they can convince to do it. Forget about it. Invite everybody you can. Go to the mall and find bored people in their jobs. Моето лично мнение, това, което аз
смятам е, че всички ние повече или по-малко имаме твърде големи очаквания имаме от определени хора. Твърде емоционално сме свързани с това дали ще се включат, дали няма да се включат. И когато имаме големи очаквания от определени хора, ние всъщност използваме твърде много време, за да ги убеждаваме. Вместо това нашата цел е да говорим за много по-кратко време с много повече хора. Отидете в мола, търсете хората, които скучаят и са отекчени и ги канете да чуят представянето. Here's the way I look at it. I'm inviting everybody I possibly can to this party, the Talk Fusion Change Your Life party. I'm not worried about those who can't come. I'm going to pay my attention to those who do come to the party. Всъщност аз разглеждам нещата по следния начин. Всеки го, за когото се сети, абсолютно всички, аз каня на голямото парти Talk Fusion промени своя живот. Или голямото парти как да променим своя живот чрез Talk Fusion. Въобще не се спирам за секунда да се притеснявам за хората, които не искат или не могат да дойдат на това парти. Съсредоточавам цялото си усилие, енергия и време върху хората, които дойдат на партито. And then if they come to the party and they say, oh, this is not for me. This is not my kind of party. I'll say, that's okay, see ya, because we're having a lot of fun. I don't worry about the people who are there and get it like I do. От тези, които дойдат и си кажат, не, това парти не е за мен, защото не ми харесва по някакви причини. Аз казвам, супер, въобще не се притеснявам за тях. Правете каквото искате, ходете си, аз оставам тук на партито с останалите, които са тук и като мене разбират за какво става въпрос. С други думи, посланието е много просто. Въобще не губим време с хората, които не се интересуват. Quit wasting your time on the wrong people. There are too many people out there that really do want to change your life, and you've got to sort through to find them. Да престанем да си губим времето с хора, които не се интересуват от това да си променят живота. Има твърде много хора, твърде голямо количество хора, които имат истинска нужда от промяна. Нашата задача е да ги пресеем от всички онези останали хора, които не се интересуват. Т.е. да ги издирим буквално от всички останали. In closing, I just want to say that I believe if you'll step up and take more accountability for your business in Bulgaria and do things just like we say in the Diamond Rush, you're going to see some incredible things happen. I have no doubt. Plus, you're going to get our help. If you don't do Diamond Rush, you're not going to get our help. You're going to stay isolated anyway. Това, което бих искал да кажа в заключение е, че ако вие всъщност поемете инициативата и ни потърсите и всъщност поемете отговорност за своите действия, вие ще постигнете много добри резултати. Ако следвате Diamond Rush и ни издирите, тогава резултатите ще са на лице. Ако вие не следвате Diamond Rush, така или иначе ще си останете изолирани, просто защото няма да ни търсите за тристранни разговори и няма да имате резултати. And one more thing, let's answer Victoria's question here. And she says they don't want to watch another presentation because they're disappointed. Disappointed in what? Are they really trying to understand it, or what are they disappointed in? I'm confused by that question. Въпросът на Виктория, който Виктория написа на английски в чата, е, че има хора, които нямат желание да гледат второ представяне, защото са разочаровани от първото. Лесли пита, аз съм объркана, не разбирам всъщност от какво са разочаровани тези хора. Би обяснила Виктория. Ако имаш желание, Вики, включи се с звук и картина, за да може по-бързо да стане комуникацията. I tell people if they... Sorry. Vicky obviously has some technical issues getting connected with the camera, so that's why she had to put her question in writing. Well, I'll try to sort it out for her. If someone tells me they just are not sure what the product is and they don't quite get it, I encourage them to go watch it again. I watched it 2 or 3 times before I really understood. However, there's a caveat to that I'll share with you next.
Много е просто. Ако по някаква причина ваш кандидат или гост е гледал представянето и не е разбрал за какво става дума, аз би го насърчила да гледа 2 или 3 пъти представянето, докато разбере за какво става дума. Аз самата гледах 2-3 пъти представяния в началото, за да разбера за какво става дума. Това е съвсем естествено. Но има едно важно уточнение, с което сега ще се последва. Sorry, but here's the thing. If the presentations are not exciting and they're too long, no one's going to watch them anyway. Everyone would be disappointed. Exactly. Но важното уточнение е, че ако представянията са дълги и скучни, всички ще бъдат разочаровани и никой няма да иска да гледа повторно такова представяне. You know what? Success has clues. And if there's no success, there's clues for that too. We're going to find out the clues and help you sort through that so that you can start building an incredible team that's excited in Bulgaria and making money. Знаете ли, успеха има своите признаци и когато успехът липсва, липсват и признаците за него. Така че всъщност нашата задача е да открием тези признаци на успеха, да вдъхнем живот и ентусиазъм на българския екип и да започнете най-после да изкарвате пари и вие. And of course, Theo's right. Some get it, some don't, so what? I mean, don't get emotionally tied to the outcome. Just invite strangers, friends, anyone. I mean, listen, you don't have to walk far down the road to find someone that hates what they're doing and feels stuck in life. You find those people who are stuck in life and want something better, those are the people we're looking for. Тео е прав. Всъщност някои хора разбират за какво става дума, други въобще не разбират и какво от това. Това, което Лесли казва е, че никак не е трудно просто да се разходи човек в квартала и да срещне хора, които са недоволни от настоящото си положение, не обичат работата си и всъщност това е нашия шанс, да им предоставим нова възможност. So it's been an hour, Augie, and we're here with friends. You can tell I'm not in my normal location. So Dimitra, thank you so much for your translation. I appreciate your sacrifice and commitment to do that. Thank you, Bulgaria, for being here and spending time with me. You know we're here to help you. I would not be here if we did not want to help you overcome the challenges and really see success here. Много благодаря. Както виждате, час и 15 минути вече сме заедно. Аз съм на гости в момента, не съм в къщи. Нашата основна задача е действително да ви помогнем. Ние много искаме да ви помогнем. Така че нека да направим така, че нещата да заработят за вас. Не се колебайте да се свържете с нас. Нашата цел е да ви помогнем. On behalf of myself and the Bulgarian team, I'd like to thank you, Leslie, for being with us and for coaching us. I'd like to also assure you that we are here in Bulgaria. We're not trying to create a presenters club. As a matter of fact, we're actually short on presenters, but we're working on it and we're hoping to be able to achieve that soon as well. Well, I'm going to watch the presentations this week, so they better be good. If they're not, I'll sure let you know. Лесли казва, аз ще се включа и ще гледам българските представяния, така че внимавайте в картинката. Ако не са добри, да знаете, че ще ви дърпам ушите. You know I'm a straight shooter. Let us all join and just wave at Leslie.